ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। जी डला जी, खास खबरों की गल करिए तो गल करांगे कि जो खबर ने कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार वेले माफिया राज सी एक होर नवी पोल खोले जाने दी गल्लां ने। किहड़ी पोल हुण खुलदी नज़र आ रही है, की कार्रवाई हो रही है, चर्चा उससे करांगे। नाल दी नाल दिल्ली विच आम आदमी पार्टी वालों जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है उहदे की सियासी मायने निकल सकते हैं, की सियासी मायने आपां कढ सकते हैं, उसकी चर्चा तो करांगे ही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन ते खास तौर पर जिहड़े 8 चीते नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 8 ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜੋ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ। इस बार पंजाब के किसानों के झोने खरीदण विच की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी डल्ला जी? जरूर इस घोटाले करके जो संभावनावां बन सकदियां ने, तो इस घोटाले बारे भी तुहाडे तो जानकारी जरूर चाहांगे। हरजोत जी, बहुत अहम तुसी सवाल कीता है। मैनू तो ये लगता है कि जिहड़े कैप्टन अमरिंदर दे 4.5 साल सी मुख मंत्रीशिप दे, चीफ मिनिस्टरशिप दे, उन्हां दे विच किस पद्धर ते माफिया राज चलदा सी, रौंगटे खड़े हो जाते हैं साडे पंजाबियां दे। हरजोत जी, कल इस गल का खुलासा होया, ਲੱਖਾਂ टन अनाज पंजाब दे विचों गैर कानूनी तरीके नाल ही वेच दिता गया। असल च वो अनाज पंजाबियां ने पैदा ही नहीं सी कीता ते वो घोटाले दे रूप दे विच वो अनाज पंजाब दे विचों वेचिया गया। वो अनाज पंजाब च वेच दिता गया जिहड़ा पंजाब च पैदा ही नहीं होया, ते केंद्र तो MSP भी लै ली गई। तुसीं वेखो, निंदना केंद्र नूं ते लुटना भी केंद्र नूं। पिछली कांग्रेस राज वेले कांग्रेसी केंद्र नूं निंददे रहे ते केंद्र नूं ही लुटदे रहे। ते मैं बड़ा हैरान हाँ साडे किसान संगठनां दे आगूआं तो भी कि साडे किसान संगठन भी अखां बंद करके BJP नूं तां निंद रहे ने, पर साडीआं सरकारां दीआं करतूतां तो पर्दा नहीं चक रहे। बड़ी हैरानी वाली गल है कि सूबे की सरकार की करतूत तो किसी ने पर्दा नहीं चक्या। हुण विजिलेंस ब्यूरो ने जांच शुरू की है कि किवें कैप्टन अमरिंदर दे समय चल रहे माफिया राज वेले फर्जी अनाज खरीद घोटाला होया। पैदावार पंजाब च घट ते सरकारी तौर दे उत्ते खरीद वध, क्योंकि MSP ते अनाज पंजाब दे विच सरकार वालों चक्या जाता है, सूबे दीआं एजेंसियां वालों, केंद्र दीआं एजेंसियां वालों। सो उहदे च घोटाला होया। देखो, पैदावार पंजाब दी है जी, जिहड़े आंकड़े कहंदे ने 2020 ते 21 दे विच। सो पिछले वरे 20 ते 21 दे विच पंजाब दे विच 164 ਲੱਖ मीट्रिक टन झोने की पैदावार हुई। मैं दस देवां, पंजाब च लगभग 33-34 ਲੱਖ हैक्टेयर दे विच झोना बीजिया जाता है, ते उहदे च जिहड़ी पैदावार हुई वो हुई 164 ਲੱਖ मीट्रिक टन की। तो सरकारी खरीद किन्ने दी हुई? 202.82 ਲੱਖ मीट्रिक टन। सो 164 202 चो 164 घटा दी अगर असी, तो देखो 38.82 ਲੱਖ मीट्रिक टन ये फालतू पंजाब दे विचों ये खरीदिया गया सरकारी एजेंसियां वालों। हुण पहलू इत्थे जिहड़ा ध्यान देण वाला है कि साडे किसानां कोलों केंद्र ने ये गल शर्त रखी कि पंजाब दे किसान अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड जोड़न अपने खात्यां दे नाल, क्योंकि खात्यां च सीधी अदायगी आऊगी। बड़ा रौला पिया जी कांग्रेसी सरकार वेले
ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, 4 ਏਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਕਿੰਨੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਨਾ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 900 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1000 ਦਾ ਵੀ, 1100 ਦਾ ਵੀ, 1200 ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਤੇ 16, 17, 1800 ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600, 700, 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 38 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਘਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ MSP ਤੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਗਿਆ? ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ BJP 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ BJP, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ BJP ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਔਰ 1100 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 800, 900, 1000, 1100 ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2020 ਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ 202 ਦੀ 0.82 ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ 2019 ਤੇ 20 ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 152 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ 163.82। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ 152 ਲੱਖ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੋ ਗਈ 163 ਦੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ 11 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ?
ਇਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆੜਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਚ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 1000, 1100, 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਖੂਬ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਲਓ ਸੂਚੀ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ ਕੰਮ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖੂਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰ ਲਿਖ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਣਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ MP ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ 2024 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋੜ ਲਿਆਓ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਚਲੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖਦੇ। ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਉੱਭਰੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6-7 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੈਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਕੜਾ ਅਗਰ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2024 ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਥਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਕਰੀਬ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ MP, ਮੌਜੂਦਾ MP, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 1200। ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਛੇੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੰਡੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਲਾਈਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ NSUI ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 72ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਨਵੇਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਨਵੇਂ ਚੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 72ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨੋ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੁਨੋ, ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ 8 ਚੀਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2-3-4 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਕੁਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲੇ। ਸੋ 8 ਚੀਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਵਧੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਰ ਨੇ 3 ਮਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਦਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4.5 ਤੋਂ 5.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 1000-1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਧਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਧਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੱਤਬੀੜ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ।